ہمارے معاشرے میں بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جہاں عورتیں تلوار نہیں چلاتی، بلکہ ان کی زبان ہی ایسی ہوتی ہے جو تلوار کا کام کر رہی ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی آپ پر سامنے سے وار نہیں کرتی، بلکہ مسکرا کر میٹھی میٹھی زبان سے آپ پر وار کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی دیورانی یا آپ کی جیٹھانی یا کسی بھی رشتہ دار میں سے عورت بہت میٹھی زبان رکھتی ہے، تیز دماغ کی ہے اور اندر سے منافق ہے نا، تو میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں 7 ایسے مضبوط اصول۔ اگر آپ نے بھی ان 7 اصولوں کو اپنا لیا تو کوئی بھی رشتہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی آپ کو رونا بالکل نہیں ہے، بلکہ جینا سیکھنا ہے، اور ان لوگوں کو آپ کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ یہ تمام باتیں ہوں گی آج کے اس ولاگ میں۔ سو لیٹس اسٹارٹ اور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک اگین۔ ہوپ فلی یو آر آل ڈوئنگ گڈ، آئی ایم آلسو گڈ الحمدللہ۔ ولاگ اسٹارٹ ہو رہا ہے مارننگ سے۔ بچوں کو ناشتہ وغیرہ کرانے کے بعد اب میں آ گئی ہوں کلیننگ کرنے کے لیے۔ کلیننگ کروں گی اور پھر اس کے بعد جاؤں گی کچن میں، کچن کی کلیننگ کروں گی، برتن وغیرہ دھوؤں گی کچن میں سے پوری صفائی کر کے، اور اس کے بعد شلجم صاف کر کے میں ان کو دھو کر رکھوں گی تاکہ بنانے تک ان کا جو پانی ہے وہ پورا نکل جائے، تو اس لیے میں پہلے ہی دھو کر رکھ دیتی ہوں۔ تو چلیے کلیننگ کرتے ہیں، گھر کے رینڈم کام کرتے ہیں اور آج کا اپنا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جہاں پر ابھی بھی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اور بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جہاں پر یہ منافقتیں، نفرتیں اور سازشیں چل رہی ہوتی ہیں، اور بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو اپنی دیورانی کی، اپنی جیٹھانی کی یا اپنی کسی بھی رشتہ دار کی یہ منافقتیں، یہ سازشیں، یہ چالاکیاں سمجھ نہیں رہی ہوتی ہیں، بار بار مار کھاتی ہیں اور بار بار ان پر اعتبار کر لیتی ہیں۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ اور یہ ایک سچی حقیقت ہے کہ بہت سی عورتیں اپنے بھولے پن کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے ایسے رشتے جھیل رہی ہوتی ہیں جہاں ان کو بات بات پر نیچا دکھایا جاتا ہے، ان کی باتوں کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جاتا ہے اور خود کو معصوم ثابت کر لیا جاتا ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں 7 اصول۔ وہ ایسے کون سے 7 اصول ہیں جو آپ کو سمجھداری، عقل مندی اور ذہنی سکون سیکھنے میں مدد دیں گے۔ ہر ایک پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، تو کوئی بھی پوائنٹ مس مت کیجیے گا۔ یہ جو 8-9 منٹ کی ویڈیو ہے اس کو پورا واچ کیجیے گا تاکہ آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور آپ کی زندگی کی جو اس طرح کی پریشانیاں ہیں وہ حل ہو سکے۔ دیکھیں، سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ جانی ہے کہ جو عورتیں آپ کو نیچا دکھاتی ہیں، آپ کو برا بھلا بولتی ہیں، چاہے وہ آپ کی دیورانی ہو یا آپ کی جیٹھانی ہو، یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا، یہ سائیکولوجیکل پلیئر ہوتی ہیں۔ اب سائیکولوجیکل پلیئر ہوتا کیا ہے، اس کی آپ کے سامنے میں تھوڑی سی ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں کہ جو انسان آپ کے دماغ کو پڑھ لیتا ہے، آپ کی نیچر کو جان لیتا ہے، آپ کس چیز سے خوف زدہ ہوتی ہیں، آپ کس چیز سے ڈر جاتی ہیں یا آپ کس چیز سے خوش ہوتی ہیں، وہ انسان کی ساری باتیں جان رہا ہوتا ہے اور اسی کو استعمال کر کے وہ آپ کی زندگی کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی حقیقت ہے جسے ماننا نا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، تیز چال جو ہوتی ہے نا، دیورانی ہو یا جیٹھانی ہو، وہ کبھی بھی سیدھی لڑائی نہیں لڑیں گی۔ کبھی باتوں ہی باتوں میں وہ آپ کی بات کو پکڑ لیں گی کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم غلط بات کر رہی ہو۔ اس طرح کر کے نا آپ کوئی بھی بات کریں تو اس کو پکڑ کر وہ کوئی نہ کوئی اس میں سے نکتہ چینی ضرور نکال لیں گی۔ وہ جملوں میں زہر گھولتی ہیں، آپ کو غصہ دلا کر خود مظلوم بن جاتی ہیں، اور ان کا مطلب لڑائی نہیں ہوتا بلکہ آپ کی ساکھ کو کمزور کر دینا ہوتا ہے۔ اس طرح سے وہ آپ کی کوئی بھی بات پکڑتی ہیں جبکہ آپ کا وہ مقصد نہیں ہوتا، اور وہ مقصد بنا کر دوسروں کے سامنے پیش کر رہی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے آپ کو غصہ آئے گا اور آپ ان کو کچھ کہہ دیں گی، اور اس کہنے میں ہی نا ان کا جو ٹارگیٹ تھا وہ اچیو ہو جاتا ہے، ان کا جو کام تھا وہ آپ نے مکمل کر دیا ہوتا ہے۔ وہ چاہتی ہی یہی ہے کہ لوگ آپ کی عزت نہ کریں، آپ کو بالکل رسپیکٹ نہ دیں، لوگ آپ پر شک کریں، آپ کو جذباتی، بدتمیز اور ناسمجھ سمجھے۔ یہ سب اتفاق نہیں ہوتے، یہ ان کی سوچی سمجھی چال ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ یہ بات سمجھ جائیں گی نا کہ اگلا بندہ آپ کو سائیکولوجی ٹریس کر رہا ہے، آپ کی نفسیات کو پڑھ کر اس کے مطابق وہ آپ کو ہرانا چاہ رہا ہے، اس لیے کبھی بھی ایسی سچویشن ہو، آپ کی دیورانی یا آپ کی جیٹھانی آپ کی کوئی بات پکڑے، آپ کو کوئی ایسا جملہ بولے، تو آپ کو سمجھ جانا ہے کہ یہ آپ کو جان بوجھ کر ایسی باتیں کہہ رہی ہیں، تو آپ کو فوراً اس بات پر ریئیکٹ نہیں کرنا۔ اور آپ جب اس بات کو سمجھ جائیں گی نا تو آدھی جنگ تو آپ تبھی جیت جائیں گی، کیونکہ اب آپ لڑ نہیں رہی، ڈر نہیں رہی، اب آپ سمجھ کر چل رہی ہیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ کبھی بھی اوور ریئیکٹ مت کریں۔ دیکھیے، یہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی برداشت نہیں ہوتا، کبھی ہمارے مائنڈ میں کچھ اور بات ہوتی ہے اور کسی کی ہمیں چھوٹی سی بات بھی چبھ جاتی ہے، کیونکہ دیورانی ہو یا جٹھانی ہو، کبھی کبھی یہ ایسی بات نکالے گی جو ہماری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دے گی، کبھی گھر کے کام کاج، کبھی بچوں کی تربیت اور کبھی شوہر کی توجہ کے اوپر، کبھی کوئی بات تو کبھی کوئی بات۔ اس لیے آپ کو یاد رکھنا ہے، جذباتی جو عورت ہوتی ہے نا، جو اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتی، وہ دیورانی ہو یا جٹھانی
जेठानी हो वो इनके लिए बेहतरीन शिकार होती है और सबसे आसान शिकार है। वो सबसे पहले आपके जज्बात को हिलाएंगी क्योंकि वो जानती है कि आपको कहाँ और कैसे चोट लगती है। जब आप फौरन बोल पड़ती है ना, आवाज ऊंची हो जाती है, आपकी आंखें नम हो जाती हैं, तो वो दिल ही दिल में अपनी जीत मान लेती हैं क्योंकि अब सबूत आपके खिलाफ होते हैं। तो समझदारी यही है कि आपके दिल में बेशक आग हो लेकिन चेहरे पर एक सुकून और इत्मीनान होना चाहिए। आपकी देवरानी या जेठानी आपके बच्चों के बारे में कोई बात करे या आपके शौहर के बारे में कोई बात करे, किसी भी चीज पर आपकी कोई बात करे या आपको ताना दे, आपको उनको ऐसे अच्छे मिजाज के साथ जवाब देना है ना कि उनको मजा भी आ जाए और किसी को पता भी ना चले, ताकि वो कुछ देर के लिए सोचे कि इसने हमें जवाब क्या दिया है। हमेशा अपने दिमाग को सुकून में रखकर अगले की बात को समझकर तब जवाब दें, ओवर रिएक्ट ना करें। अगली बात यह है कि बाज़ औक़ात हमारी देवरानी हो या जेठानी हो, ये हमें ना हमारी ज़ात से ही नफरत करवाना चाहती हैं कि हम अपने आप में ही बस लगी रहें, अपने आप को हम कमतर समझें, उनको बालातर समझें, अपनी ज़ात को बिल्कुल इग्नोर कर दें और उनकी हर वक्त वाह वाह करते रहें। आप कुछ भी पहन लें उसमें नुक्स निकालेंगी, आप कोई भी बात कर लें उसमें नुक्स निकालेंगी, आप अपने बच्चों की जैसी तरबियत कर रही हैं, जैसी परवरिश कर रही हैं उसमें नुक्स निकालेंगी, यानी हर वक्त आपको डाउट में रखेंगी कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। इस तरह की बातें करके वो आपको डिग्रेड करती रहेंगी, यानी उनका मकसद ही यही होता है कि वो आपको अपने से नीचा दिखाएं। और बाज़ औरतें तो ऐसी होती हैं कि वो मायके का भी कंपैरिजन कर रही होती हैं कि मेरे मायके में तो ये होता है, आपके में तो ऐसा होता है, यानी इस तरह के जुमले बोलकर ना वो आपके दिमाग को उलझा रही होती हैं। इसलिए आपका काम ये है कि खुद को रिमाइंड करवाना, खुद को बार बार इस बात को याद दिलाना, यानी अपने आप को याद करवाएं कि मैं जैसी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ, मुझे किसी की भी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, या कोई मुझे कहेगा, कोई मुझे अप्रिशिएट करेगा फिर ही मैं खुश होंगी। कभी भी अपनी खुशी का मयार ना आपको ऐसे लोगों के हाथ में नहीं देना। आपको इनको समझ जाना है कि ये बार बार ना किसी भी तरह का अगर आपको कंपैरिजन दे रही है ना, तो आपसे ये कहीं ना कहीं जलती है या आपसे ये कहीं ना कहीं हसद रखती हैं। वो कभी नहीं चाहेंगी कि आप उनसे आगे बढ़ें या आप उनसे बेहतर नजर आएं। अगला उसूल भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको बहस बिल्कुल नहीं करनी, आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है और एक सॉफ्ट लाइन खींच लेनी है, जिससे आपको भी अंदाजा हो कि आपको उनसे किस लिमिट तक बात करनी है और उन्हें भी अच्छी तरह पता हो कि उन्हें किस हुदूद में रहना है। देखिए, जब आप लोग एक छत के नीचे रहते हैं ना, तो आपको वहाँ पर रहना होता है, आपको सारा दिन वहाँ पर गुजारना होता है और उसमें बहुत जरूरी है कि आपने बाउंड्री सेट की हुई हो। देखिए, अगर आपने हद मुकर्रर नहीं की हुई होती है ना, तो आपकी बात बात पर बहस हो रही होती है। आप जब एक लिमिट लाइन क्रॉस कर देते हैं ना, तो बहुत ज्यादा मसले मसाइल बढ़ने लगते हैं। तब भी वो आपको चुभता हुआ सवाल करें तो आप जवाब बदल दें, वो बहस छेड़े आप मौजू बदल दें। तब भी वो आपसे कोई पर्सनल बात पूछे तो आप मुस्कुराकर टाल दें। ना कोई बदतमीजी करने की जरूरत है आपको और ना कोई एक्सप्लेनेशन, बस एक नरम लहजा, एक मजबूत रवैया इख्तियार करें। अगला उसूल ये है कि आपको भी कभी उनकी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करनी। देखिए, ये मसले मसाइल तभी ज्यादा आ रहे होते हैं जब हम दूसरे को ज्यादा अहमियत देते हैं, उसकी हर बात में दखल अंदाजी कर रहे होते हैं। अगर आप अपनी देवरानी या जेठानी की हर बात में दखल अंदाजी करेंगी या उनसे हर बात में मशवरा मांगेगी, तो यकीनन वो आपके साथ भी यही काम करेंगी। बाज़ औरतों को मैंने देखा है, वो अपनी देवरानी या अपनी जेठानी के साथ इतनी दोस्ती बना लेती हैं, यानी देवरानी की साइड पर हो जाएंगी तो जेठानी की बुराई करेंगी और जेठानी की साइड पर हो जाएंगी तो देवरानी की बुराई करेंगी, उनसे दुश्मनी मोल ले लेंगी। अगर देवरानी के साथ बन रही होगी तो जेठानी से दुश्मनी मोल ले लेंगी और जेठानी से बन रही होगी तो देवरानी से दुश्मनी मोल ले लेंगी। तो अगर आप इस तरह के काम करती रहेंगी ना, तो यकीनन आप खुद ही परेशान रहेंगी, क्योंकि जो इंसान बार बार इधर उधर करवटें लेता रहता है ना, वो कभी भी सुकून में नहीं रहता, वो उसे कभी भी सुकून से नींद नहीं आ सकती। इसलिए आपने दोनों को लिमिट में रखना है। ऐसा कभी ना करें कि एक के साथ अगर बन रही है तो दूसरे के साथ आप बिगाड़ लें, या दूसरे के साथ अगर आपकी बन रही है तो आप पहली वाली के साथ बिगाड़ लें। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। जब आपको रिश्ते में बैलेंस रखना आ जाएगा ना, तो आपको पता लग जाता है कि ये मेरी दोस्त कभी नहीं हो सकती, हम एक दूसरे के फ्रेंड नहीं बन सकते। अगर वो देवरानी है तो देवरानी ही रहेगी और जेठानी है तो जेठानी ही रहेगी। इसलिए कहने का मतलब ये है कि अगर देवरानी जेठानी आपकी सगी बहनें भी होंगी ना, फिर भी उनके अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी जो एक देवरानी या जेठानी में होती है। तो ये रिश्ते होते ही ऐसे हैं, इनमें ना चाहते हुए भी कंपैरिजन आ ही जाता है। ये सारे मसले मसाइल चलते ही रहते हैं, लेकिन समझदार औरत वही होती है ना जो रिश्ते को रखना जानती है। सो इट्स ऑल अबाउट माई टूडेज कंटेंट। वीडियो अच्छा लगा है, कोई भी पॉइंट अगर आपने लर्न किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।